خودی کو کر بلند اتنا. یہ حکایت اقبال لاتے ہیں کہ یہاں تک تمہارا مقام ہونا چاہیے کہ بادشاہ وقت بھی انہیں بھی اس کا احساس ہو. ہم اس سے آگے چلیں گے. پیج نمبر 101. حکایت ترین معنی کے مسئلہ نفی خودی از مخترعات اقوام مغلوبه بنی نوع انسان است که به این طریق مخفی اخلاق اقوام غالبه را ضعیف می‌سازند. یعنی اس نقطے کے بیان میں کہ یہ جو اپنی ہستی سے اپنی خودی سے انکار کرنے کا معاملہ ہے، ماجرا ہے یا مسئلہ ہے، یہ زوال زدہ قوموں نے کریٹ کیا ہے اور اس مقصد کے لیے کریٹ کیا ہے کہ اس سے وہ جو غالب اقوام ہیں ان کو شکار کر سکیں، وہ ان کو بھی اسی طرز عمل پر لا سکیں تاکہ وہ ان پر حکومت نہ کریں. اچھا، اب یہ اقبال کا اشارہ کہاں ہے اس پر تو ہم بعد میں آئیں گے. اس کو بیان کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہاں جی، اس کو بیان کرنے کے لیے اقبال ایک تمثیل لائے ہیں شیر کی اور بھیڑوں کی. جیسا کہ ہم نے کہا کہ اقبال کی جو ترجیحات ہیں جانوروں میں، اس میں جو بھیڑ ہے دیٹس آن ادر سائڈ آف دا فینس. بھیڑ کو اقبال کے ہاں وہ پذیرائی obviously حاصل نہیں ہے جو شیر کو اور شاہین کو اور ایسے دیگر بہت قوت کے حامل پرندوں یا جانوروں کو ہوگی. اور اقبال بھیڑ کا جو فزیکل طرز عمل ہے اس میں سے ایک پورا آئیڈیا کنسٹرکٹ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں مسلک گوسفندی. گوسفند بھیڑ کو کہتے ہیں، یعنی بھیڑ کا مسلک. اور بھیڑ کا مسلک کیا ہے؟ بھیڑ جو ہے وہ کبھی بھی اگریسو نہیں ہوتی. بھیڑ آسانی سے شکار ہو جائے گی. بھیڑ جو ہے وہ اپنی حفاظت کرنے کے لیے کسی بھی ایگریشن کا اظہار نہیں کرے گی. بھیڑ کے متعلق ایک بہت معروف محاورہ کیا ہے ہمارے ہاں؟ بھیڑ چال. اور یہ کیوں ہے؟ بالکل. آپ نے اگر کبھی ریوڑ مثلا بھیڑوں کے ریوڑ میں اگر سینکڑوں بھی بھیڑیں شامل ہوں تو وہ ایک ڈنڈا کافی ہوتا ہے ان کو چلانے کے لیے. کوئی اس میں سے بغاوت نہیں کرتی. کبھی آپ نے شیروں کا ریوڑ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی ہنکا رہا ہے. مثلا وہ جو ہنکانے والا ہوگا پھر اس کی تو ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی نا بعد میں. لیکن بھیڑوں میں وہ نہیں ہے بغاوت کرنے کی وہ حص. اور اور پھر میں پچھلے دنوں بلکہ ایک کلپ دیکھ رہی تھی تو مجھے بھیڑ چال کا وہ بالکل ایک جو تجسیم ہوتی ہے وہ ایک ایک دیوار سی تھی، مثلا جیسے یہاں سے لے کر وہاں تک دیوار، تو وہ اس کے ذرا دور ایک بھیڑوں کا ریوڑ ہے تو ایک بھیڑ آتی ہے اور وہ ایسے ہی اس کا ایک چکر لگاتی ہے تو وہ 100 کی 100 بھیڑیں جو دور کھڑی تھیں اب وہ اس کے پیچھے آ رہی ہیں اور وہ چکر لگ رہے ہیں انلیس کہ کوئی آئے اور اس کو. یہ جو اندھی تقلید، بغیر سوچی سمجھی تقلید، تو یہ وہ جو ساری منفی صفات ہیں بھیڑ کی، اس کو اقبال کہتے ہیں مسلک گوسفندی. اور اس کا وہ اطلاق آگے کس پر کرتے ہیں اس کی ہم آگے ہی بات کریں گے. تمثیل یہ اقبال نے بیان کی ہے کہ جی کیا آپ نے یہ بات، چلیے ہم کچھ اقبال کے الفاظ میں بھی اسے پڑھ لیتے ہیں. آن شنیدستی کے در عہد قدیم، تم نے سنا ہے کہ پرانے زمانے میں گوسفندان در علف زاری مقیم، ایک سبزہ زار تھا، ایک چراگاہ تھی، وہاں پہ کچھ بھیڑیں جو تھیں وہ مقیم تھیں، وہ زندگی گزار رہی تھیں. از وفور کا نسل افزا بودند، فارغ از اندیشۀ اعدا بودند. فراوانی تھی وہاں گھاس کی، سبزے کی، تو اس سے ان کی نسل بڑھ رہی تھی، کھا پی رہی تھی
और कोई उनको उनके जहन में ये अंदेशा भी नहीं था, ये शक भी नहीं था कि भी कोई दुश्मन भी हमला आवर हो सकता है। ये जिस अमन की हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसको कोई ख़तरा भी दरपेश हो सकता है, और किसी आने वाले ख़तरे के पेश नज़र हमें कोई हिलजुल ये घास खाने के अलावा और नस्ल बढ़ाने के अलावा भी करने की ज़रूरत है, कोई तैयारी भी करनी है, कोई कारज़ार हयात भी होता है। नहीं, आखिर अज नासाज़ी तकदीर मीश कश्त अज तीरे बलाए सीने रीश। आखिरकार ये हुआ कि तकदीर उनके इस अमल से साजगार नहीं रही और एक बला उन पर नाज़िल हो गई, और उस बला के तीर से उनका जो सीना था वो ज़ख्मी हो गया। शीर हा अज बीशई बीरून ज़दैन बर अलफ़ज़ारे बुज़ान शब खुद ज़दत। शेर जो थे वो अपनी कुछार से बाहर निकले और ये जो चरागाह थी जिसमें बड़ी एक अमन व ऐश की ज़िंदगी गुजर रही थी, उस पर उन्होंने हमला कर दिया। बुज़ फ़ारसी में आपको मालूम होना चाहिए बकरी को कहते हैं, एक ही तकरीबन फैमिली है ना। बुज़दिली का क्या मतलब होना चाहिए फिर? बकरी के दिल वाला, बकरी के दिल जैसा डरपोक। बुज़दारी भी, उसका भी आपको अंदाज़ा होना चाहिए। हाँ, वैसे ये और भी जो दारी हैं मसलन उसमें ज़रोसीम भी आपको मालूम है शामिल है, तो हमारे यहाँ वो नाम भी बहरहाल आपकी शख्सियत की बड़ी देखिए किस तरह से उसकी नुमाइंदगी करते हैं। खैर, जज्ब इस्तिला शार क़ुव्वत است फ़त्ह राज़ आशिकार क़ुव्वत است। जिसके पास क़ुव्वत होगी उसकी फितरत का तकाजा है कि वो डोमिनेट होना चाहता है, वो गालिब आना चाहता है। जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो एक कायनाती उसूल है, जो सबसे मजबूत है उसकी हुकूमत है, वो डोमिनेट आएगा। सो क़ुव्वत का तो ये तकाजा है कि वो गालिब आना चाहे और वो फतह करना चाहे। अच्छा जी, उसके बाद हुआ ये कि शेरों ने उनका जो सारा वो था तितर बितर कर दिया, मार दिया। अब उसमें से एक भेड़ जो थी, जिसको इकबाल कहते हैं कि कोहने साली गुल के बारां दी देगी, बड़ी पुरानी उम्र रसीदा भेड़ और उसने ज़माने के तलहो शीरीं चखे हुए थे। गुल के बारां दी दे वो भेड़िया जिसने बहुत सी बरसातें देखी हूँ, यानी बड़ा तजर्बा। अब उसने ये सोचा कि हम अपनी क़ुव्वत से, अपनी ताकत से तो इस शेर पर गालिब आने से रहे, हम लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, लड़ सकते ही नहीं। तो अब ये इस मसले को हल कैसे किया जाए, इसको किस तरह से शेर को ज़ेर किया जाए। इकबाल ये कहते हैं, और बहुत ही मंतकी है ये बात, कि जब आप ग़ुलामी में होते हैं तो आपकी जो सारी तवज्जो का मरकज़ है वो तदबीरें हो जाती हैं, यानी आप क़ुव्वत का इजहार, ज़ोर बाजू का इजहार करने के बजाय आप हीले तराशना शुरू कर देते हैं। आप सोचते हैं कि कैसे फ़रेब देकर, कैसे हीले बहाने से आप अपने दुश्मन को मगलूब करें, क्योंकि अपनी क़ुव्वत से तो आप कर नहीं सकते। सो वो भेड़ ये सोचती है कि हम, इकबाल ये कहते हैं कि अब भेड़ों का तो शेर बनना मुमकिन नहीं था, लेकिन शेर को भेड़ बनाया जा सकता था। शेर के अंदर से अगर आप वो क़ुव्वत अमल निकाल दें, उसको ज़ौक़े अमल से महरूम कर दें, उसे किसी तरह से ये यकीन दिला दें कि जो हमला करना और अपने शिकार के लिए तगदो करना ही इंतहाई बेकार काम है, तो वो शेर शेरी के रुतबे से गिर के नीचे आके भेड़ बन जाएगा, यानी मसलके गूसफंदी पर आ जाएगा बकौल इकबाल।